Son will play through the middle again, Daniel. What impact does that have on him and on the team as well? 안녕하세요. 유튜브 시청자 여러분. 제자르입니다. 손흥민 선수의 모든 소식 전해드리려고 노력하는 제자르의 2024년 9월 3일 첫 번째 영상이 되겠습니다. 손흥민 선수의 토트넘은 좋은 경기력을 보여줬음에도 불구하고 뉴캐슬 원정에서 2대1로 패배를 당하고 말았습니다. 이번 경기는 운도 따라주지 않는 경기라고 할 수 있었는데요. 지난 시즌 건강함의 표본을 보여주면서 부상 없이 프리미어 리그에서 모든 경기를 뛴 솔랑키가 부상을 당할 줄은 누가 알았겠습니까? 그리고 에버턴과 경기에 이어서 뉴캐슬 경기까지 못 나올 줄은 아무도 몰랐기 때문에 운이 안 따르는 경기라고 할 수 있었고, 이런 솔랑키가 부상을 당할 때 써먹으려고 안 팔고 남겨두었던 히샬리송까지 훈련 중에 부상을 당하면서 여하튼 운이 없었던 토트넘이었습니다. 하지만 이렇게 운이 없는 토트넘이었지만 토트넘은 원래 뉴캐슬 원정에서 최근에 2연패를 당했고, 그 2연패를 당할 때 6대1 패배, 4대0으로 패배를 당하면서 완벽하게 털리는 모습을 보여주었는데, 이번 경기에서는 경기를 압도했고 정말 아깝게 졌다고 할 수 있기 때문에 우리는 크게 걱정하지 않아도 될 것 같습니다. 왜 그런지 좋았던 점과 아쉬운 점을 잠깐 설명드려 보자면, 이번 경기 토트넘의 전반과 후반 통계를 따로 살펴보면 토트넘은 전반에 슈팅 8개, 유효슈팅 2개를 날렸는데 이 2개의 유효슈팅은 파페사르의 박스 밖 중거리 슛이었습니다. 그리고 후반에 파페사르 빼고 존슨을 투입하면서 슈팅을 무려 12개, 유효슈팅을 4번이나 때리면서 뉴캐슬을 압도하는 모습을 확실히 보여주었습니다. 하지만 수비 쪽에서 집중력이 떨어졌고, 제가 이전 영상에서 설명드린 대로 로메로의 집중력이 오늘 좋지 않으면서 2골을 실점한 토트넘인데, 로메로가 A매치 가기 전에 항상 이렇게 집중하지 못하고 실수가 나올 것인지 앞으로 계속 지켜봐야겠습니다. 그리고 아쉬웠던 점을 설명드려 보자면, 왼쪽은 키패스 횟수, 오른쪽은 슈팅 횟수입니다. 손흥민 선수는 키패스를 3개 뿌려주면서 공격 쪽에서 기여도가 높았는데 슈팅을 한 번밖에 때리지 않으면서 아쉬운 모습을 보여주었습니다. 이번 영상 후반부에 손흥민 선수의 슈팅 찬스가 안 왔던 부분도 설명드려보도록 하겠습니다. 여하튼 너무 실망하지 않으셔도 되는 것이, 시즌이 길고 프리미어 리그는 어떤 일이 일어날지 모르고 토트넘의 경기력이 좋았던 것은 사실이니까 솔랑키 복귀, 그리고 이제 손흥민 선수와 다른 선수들의 이제 패스 조합 이런 것이 맞아 들어간다면 더욱 발전할 수 있기 때문에 크게 걱정하지 않으셔도 될 것 같습니다. 이런 상황에서 경기 전에 손흥민 선수를 극찬했던 스터리지의 인터뷰가 공개가 돼서 화제가 되고 있는데요. 관련 소식 영상으로 바로 시청해볼까요? Son will play through the middle again, Daniel. What impact does that have on him and on the team as well? I think from a hold-up perspective, I think Dom brings something completely different to Tottenham this season. Unfortunately for the club, he's injured, of course, but Son, what a player. The way this guy goes about his business, whether he's on the left, whether he's in the middle, he's going to work his socks off, he's going to get on the ball, he's going to manipulate things, and he's going to try and create situations that he can score goals. For me, I prefer him on the left personally. I do believe Dom Solanke playing through the middle and Son being on the left is obviously the best way to go, but today this is forced upon them. The young lad on the left, of course, is a good player too, but Son specifically, one of my favourite players in world football in attacking positions. I love his game. Huge player for Spurs, isn't he? 이렇게 토트넘과 뉴캐슬 경기 전에 인터뷰에서 손흥민은 왼쪽에서 뛰던 중앙에서 뛰던 어디서 뛰어도 잘하는 선수이고 매 경기에서 골을 넣을 수 있는 상황을 만들어내는 선수라면서 자신이 공격수 중에서 가장 좋아하는 선수 중에 한 명이라고 말한 리버풀의 레전드 공격수 스터리지였습니다. 와, 손흥민 선수는 정말 대단한 것 같습니다. 근데 이런 항상 골을 넣을 수 있는 상황을 만들어내는 손흥민 선수를 잘 활용하지 못하는 엔제 감독과, 그리고 골 결정력도 손흥민 선수보다 없으면서 골 욕심을 부리면서 패스 안 하는 토트넘 동료들 너무한 것 같습니다. 그리고 뉴캐슬과 경기 후에 자신의 실수를 인정하면서 앞으로 더 잘해야겠다고 말한 브레넌 존슨의 인터뷰가 공개가 되었는데, 해당 인터뷰도 영상으로 바로 시청해볼까요?
Okay, Brennan, I guess frustration's the name of the game today, isn't it? We played ever so well. Yeah, I think we did, and obviously that's what caused us the most frustration today. It was a good performance, I think, in terms of dominating the game, which it doesn't get much tougher to come and do that here. And at the end of the day, we've come away with nothing, which is really disappointing because the football that we played, the chances we created, yeah, we did. I think. Listen, it's easy to say we deserve to score. I think we've got to be more clinical and better decision making, but yeah, I think it's really hurts to lose today. Exactly, and performances like this here, especially coming here and dominating Newcastle, that pays well for the season, to be fair. Yeah, exactly. I think in terms of performance, again, that's the only thing we can take now. We can't keep dwelling on these games where we haven't scored enough goals and we've lost. Of course, we're going to think about it and think about ways that we could have stopped them from scoring. But I think in terms of the performance, how dominant we were, especially in that second half of large parts, I think that's all we can take going into the next game, really. It's interesting because just after they scored, I had a look at the stats, and it was 20 shots to 8 when they scored. Yeah, and I think, again, that just shows how well we were playing. I think most of them weren't even pot shots either. I think we were getting some really good opportunities. Pape had a few from the edge of the box. I think maybe a couple of them were a bit rushed. Good in mine, I think, on my left foot it was definitely a bit rushed. But yeah, I think it just shows the amount of chances we're creating, and again, it just really hurts to say that we've actually only scored one goal today when we've got to score more than that. 이렇게 존스는 자신에게 기회가 왔는데 급하게 차면서 골 찬스를 날려먹었다고 이야기를 했는데, 해당 장면은 75분 박스 안에서 공을 잡은 존슨이 왼발 슛을 때렸는데 존슨의 그 슈팅은 크게 떠버리면서 정말 좋은 골 찬스를 날려버렸는데, 이 장면을 말하는 것 같습니다. 그리고 존슨의 스카이 스포츠와 인터뷰 내용을 보면 존슨은 토트넘은 아직 적응 중이다 라고 말했다. 토트넘은 상대 박스 주변에서 많은 크로스를 올렸지만 솔랑키와 시젤리송이 부상으로 나서지 못하면서 박스 안에서 골을 넣을 수 있는 타고난 선수가 부족했다. 그런 종류의 찬스가 손흥민에게 도움이 되지 않았을까요? 라는 질문에 존슨은 다음과 같이 말했다. 아무도 손흥민을 최전방에 배치한다고 해서 불평하지 않을 것입니다. 소니는 놀라울 정도로 많은 골을 넣을 수 있기 때문입니다. 저는 우리가 앞으로 선수들이 적응하고 올바른 기회를 만드는 것이 중요하다고 생각합니다. 라고 존슨은 말했다. 이런 존슨의 인터뷰의 스포츠웹은 예상대로 소셜미디어에서는 이번 경기의 결과에 대해서 엄청난 과잉 반응이 있었다. 뉴캐슬 원정은 어려운 곳이고 어제처럼 뉴캐슬 원정에서 잘하는 팀은 많지 않을 것이다. 솔랑키가 출전할 수 있었다면 결과는 많이 달라졌을 것이다. 라고 코멘트하게 됐습니다. 이렇게 손흥민 선수를 놀라울 정도로 많은 골을 넣는다고 칭찬한 브레넌 존슨이었는데, 존슨은 어제 경기에서 손흥민 선수의 역전골 찬스를 날려먹는 아쉬운 모습을 보여줬습니다. 어떤 장면인지 지금부터 설명드리도록 하겠습니다. 어제 손흥민 선수한테 슈팅 찬스가 많이 안 왔던 이유에 대해서 설명드려보도록 하겠습니다. 이 장면은요, 브레넌 존슨이 여기가 있고요, 손흥민이 여기 있습니다. 이 장면은 어제 72분 토트넘의 역습 장면입니다. 브레넌 존슨이 후반에 투입되면서 좋은 영향력을 가지고 왔는데, 이렇게 오른쪽 측면에서 스피드로 선수 한 명을 제껴버리고 이렇게 치고 가는 모습을 보여준 브레넌 존슨이었습니다. 그리고 손흥민 선수도 좋은 위치 선정을 보여주면서 앞으로 이렇게 치고 나가는 모습을 보여주고 있었습니다. 근데 브레넌 존슨이 조금 안타까웠는데요. 자, 이 장면 보시면 브레넌 존슨은 이렇게 계속 이 선수를 벗기고 치고 와서 이렇게까지 치고 올라왔습니다. 그리고 손흥민 선수도 이쪽에 위치하고 있는 모습 보이실 텐데요. 리버풀이나 맨시티의 경기를 보시면은 이런 찬스는 거의 골입니다. 왜냐고요? 여기서 이제 얼리 크로스를 넣기 때문인데요. 브레넌 존슨이 이 상황에서 얼리 크로스를 이렇게 넣어줬다면은 손흥민 선수가 여기서 공을 잡고 키퍼와 1대1 상황이 전개되었을 텐데, 손흥민 선수의 결정력이라면은 보통 90% 이상 골로 연결된 수 있는 그럴 만한 상황이었습니다. 근데 브레넌 존슨은 여기서 패스를 넣지 않는 정말 안타까운 모습을 보여줬습니다. 그리고 브레넌 존슨은 어떤 선택을 했냐고요? 자, 브레넌 존슨은 얼리 크로스를 넣기보다는 여기까지 올라와서
요렇게 크로스를 넣는 모습을 보여줬습니다. 근데 이 크로스가 좋게 들어간 크로스도 아니었고요. 요렇게 들어갔다면은 픽포드 키퍼를 통과했다면 손흥민 선수의 골이 됐겠죠. 근데 브레넌 존슨은 픽포드 키퍼가 막을 것을 우려해서 패스 경로를 요렇게 선택했습니다. 그래서 결과적으로는 요렇게 패스 경로를 선택하는 바람에 이 선수가 여기까지 와서 끊어버렸고 골 찬스를 날려먹은 브레넌 존슨이었습니다. 확실히 손흥민 선수의 역전골이 들어갈 수 있는 장면이었거든요. 여기서만 브레넌 존슨이 얼리 크로스를 넣어줬다면, 요렇게 넣어줬다면요, 이 선수가 막을 수가 없거든요. 그래서 손흥민 선수의 골이 나오면서 토트넘이 역전할 수 있는 찬스였습니다. 1대1 상황이었거든요, 이때. 스코어 상황이. 그런데 브레넌 존슨이 정말 아쉬운 선택을 해버리면서 토트넘은 이길 경기에서 지게 된 것입니다. 브레넌 존슨 정말 안타깝죠. 그러니까 지금 전체적으로 토트넘의 문제점이 뭐냐면요, 손흥민 선수가 아마 진짜 정말 짜증났나봐요. 이런 표정을 짓고 있는 것 같은데, 손흥민 선수가 정말 골을 잘 넣는 월드클래스 선수라고 할 수 있는데 일단 패스가 안 갑니다. 그리고 손흥민 선수가 움직임이 좋으면서 골 찬스에 가까운 움직임을 보여도 골에 가까운 패스를 넣어줘야 되는데 그 패스를 못 넣어주는 토트넘 선수단이라고 할 수 있겠습니다. 이럴 때 제일 떠오르는 선수가 누구냐고요? 바로 케인이라고 할 수 있는데요. 케인이었다면 이 찬스에서 아마 골을 넣어줬을 것 같은데, 패스를 좋게 넣어줬을 것 같은데 정말 안타깝습니다. 그래서 앞으로 이제 토트넘이 발전하려면요, 확실히 엔제 감독이 그 위계 질서를 잡아야 될 것 같아요. 너는 너는 골 못 넣으니까 패스만 하자. 그리고 브레넌 존슨 너 얼리 크로스 좀 넣어봐. 이런 식으로 전술적으로 많은 변화와 그리고 확실하게 약속된 플레이가 들어가야 될 것 같습니다. 그래서 이번 영상에서는요, 손흥민 선수를 칭찬한 스터리지에 대한 내용과 그리고 브레넌 존슨도 손흥민 선수를 칭찬했지만 이 선수가 손흥민 선수를 칭찬한 것에 비해서는 좋지 못한 패스를 넣어줬다, 이런 소식 전해드렸는데요. 좀 안타까운데, 이기기만 했으면은 정말 기세 타서 아스날도 이길 수 있다고 할 수 있었는데 좀 기세가 많이 꺾인 토트넘이라고 할 수 있거든요. 일단 솔랑키 복귀하고 토트넘이 훈련 잘해서 그래도 홈 경기이니까 아스날 이기기를 기원하며 영상 마치겠습니다. 제자리에 영상 놓치지 않도록 알림 설정해 주실 것을 부탁드리며 영상 마치겠습니다. 구독과 좋아요, 댓글은 사랑입니다. 감사합니다.